చూశారు. ଆକାଶରେ ସେଇ ତାରା ଦେଖିଲେ. ఆ నక్షత్రం దేని గుర్తు? ଆଉ ସେଇ ତାରା କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ? యూదా జనాంగంలో ఒక యూదాల రాజు పుడతాడు. ଆଉ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜଣେ ଜିହୁଦା ରାଜା ଜନ୍ମ ହେବେ. ఆ నక్షత్రాన్ని చూసినటువంటి ఆ జ్ఞానులు ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ସେଇ ତାରାକୁ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ఆ నక్షత్రాన్ని అనుసరిస్తూ వచ్చారు. ସେଇ ତାରାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲେ. యెరూషలేముకు వచ్చారు. ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ. యెరూషలేములో హేరోదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. ଜେରୁସାଲେମରେ ହେରୋଦ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲେ. అక్కడికి వచ్చి అంటున్నారు ఈ జ్ఞానులు, ଆଉ ସେଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ଯହୂଦୀମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ. అమెరికా దేశస్తులు କହିଲେ ବୋଲି ఇంగ్లాండ్ దేశస్తులు ఈ దేవుడు మా దేవుడు అనుకుంటారని, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି, భారతీయులు ఈ దేవుడు మా దేవుడు అనుకుంటారని, ଭାରତୀୟମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି, ఎవ్వరూ ఈయన మా దేవుడు అనుకోకుండా କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ନ କହିବେ, ప్రపంచ మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ బెత్లెహేములో యేసు ప్రభువు జన్మించాడు. ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଥଲେହେମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ. ఎలా జన్మించాడు? ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଲେ? దాసుడిగా జన్మించాడు. ଦାସ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ. దేవుడు ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడో చూడండి. ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ନମ୍ର କଲେ. ఈ జ్ఞానులు ଏଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు. 2 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు. 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଲେ. ఇందులో జీవిస్తున్న నేను ସେ ପ୍ରକାର ପାପ ଜୀବନରେ କାଟୁଥିବା ମୁଁ ఎప్పుడైతే ఈ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడో, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ఎప్పుడైతే ఈ లోకరక్షకుడు యొక్క సువార్త విన్నానో, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲି, దాదాపు 35 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది నా జీవితంలో. ପ୍ରାୟ ମୋ ଜୀବନରେ 35 ବର୍ଷ ଗତି నా ହେଲା. అబద్ధాలు పోయాయి, ଆଉ ମୋର ମିଥ୍ୟା నా దొంగ బుద్ధి పోయింది, ମୋର ଚୋରି କରିବାର నా ଛାଡ଼ିଦେଲା, మోసం విడిచిపెట్టేశాను, ମୋର ଠକିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି, నా దోషం విడిచిపెట్టేశాను. ଆଉ ମୁଁ ଗେମ୍ଲିଂ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି. ప్రియులారా, ପ୍ରିୟମାନେ, అనేక మంది దేవుడు నమ్ముకున్నామంటున్నారు, ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ మేము ପ୍ରଭୁ క్రైస్తవులమని అంటున్నారు. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହନ୍ତି, పాప జీవితం విడిచిపెట్టావా? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଜୀବନ ଆପଣ నీ ଛାଡ଼ି అబద్ధాలు విడిచిపెట్టావా? ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଆପଣ నీ త్రాగుడు విడిచిపెట్టావా? ଆପଣଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ నీ బూతులు విడిచిపెట్టావా? ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କଥା నీ କହିଲେ వ్యభిచార పాపం విడిచిపెట్టావా? ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ପାପ నీ పాపంలో నీవు జీవిస్తూ ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ତ పాపରେ ଜୀବନ ఈ କାଟି పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి ଆପଣ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ నువ్వు ఆరాధించగలవా? ଆପଣ କିଏ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବେ? ఈ గొడవ ఏం చేశారు? ଏଇ ମେଷପାଳକମାନେ କ'ଣ କଲେ? They left their flocks. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେଷକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ. మందలను విడిచిపెట్టారు. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମେଷକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ. ప్రియమైన స్నేహితులారా, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ఈ మహా గొప్ప సువర్తమానము ଆଉ ଏ ମହାନ ସୁସମାଚାର ఈ రాత్రి దేవుడు మనకు తీసుకొచ్చాడు. ଏଇ ରାତ୍ରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି. మన కొరకు రక్షకుడు ఈ లోకానికి వచ్చి ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏ ଜଗତକୁ ଆସି మనందరి కొరకు తన ప్రాణం పెట్టి, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ. ఒకటి ప్రశ్న ఏంటంటే, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ମାନେ ఆ గురించి ମୋ ପାଇଁ ఈ జనులు ఈ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు? ଏଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? శిష్యులు అంటున్నారు, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, "అయ్యా, ଆଉ ପ୍ରଭୁ మీరు ఏలియాని, ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏଲିୟ, ఇర్మియాని, ఇర్మియా, ଆଉ କେହି କେହି ଜିରିମିୟ, మీరు ప్రవక్తల్లో ఒకడే ଆଉ అనుకుంటున్నారు." ଭଗବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି କହନ୍ତି. లోకం ఏమనుకుంటుంది? యేసు ప్రభు అంటే ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜଗତ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ఆయన ఒక మహానుభావుడు, ଆଉ ସେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ఆయన గొప్పవాడు, ଆଉ ସେ ମହାନ ଲୋକ, ఆయన ఒక అవతారం, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ఆయన ଅବତାର, ఒక దేవుడు. ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ కాదు, ନୁହେଁ. సజీవమైన దేవుని కుమారుడు. ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର. రెండవ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు యేసు ప్రభు. ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ఆ ପଚାରୁଛନ୍ତି, గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ There are ଭାବୁଛନ୍ତି? so many Christian people, ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, so many Christian leaders. ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତାମାନେ, ప్రియులారా, ପ୍ରିୟମାନେ, యేసు అంటే ఎవరో నీకు మనసు తెలియకపోతే ଆଉ ଯୀଶୁ ମାନେ କିଏ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ఎవరికి నువ్వేం చెప్పలేవు. ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ. యేసు ప్రభు అన్నాడు, మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? ଆଉ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? యేసు ప్రభు మీద నీకు ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ఆయన ఏదో అమెరికా దేవుడు అనుకుంటున్నావా? ଆଉ ଆପଣ କି ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି? ఆయన ఏదో కులహీనుడు అనుకుంటున్నావా? ଆଉ କଣଟି ଛୋଟ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣ ఆయన ଭାବୁଛନ୍ତି? ఏదో మాకు చెందినవాడు అనుకుంటున్నావా? ଆଉ କଣଟି ଆମକୁ ସେ ନ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? నీ ప్రాణ ప్రియుడు, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, నీవు ఆయన ఎరగకపోయినప్పటికీ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ఆయన ମଧ୍ୟ, పిలవకపోయినప్పటికీ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ, ఆయన గురించి నువ్వు తెలుసుకోయినప్పటికీ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ నువ్వు ମଧ୍ୟ, ఇంకా పాపిగా ఉండగానే ଆଉ ଆପଣ ପାପରେ ଥିବା ବେଳେ నీ పాపముల కొరకు, ଆପଣଙ୍କର ପାପ నీ ନିମନ୍ତେ, శాపముల కొరకు ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନିମନ୍ତେ, భూమికి ఆకాశానికి మధ్య వేలాడినటువంటి ଆଉ ସେ ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର
ମଝିରେ ଝୁଲୁଥିବା ପ୍ରଭୁ లోకరక్షకుడు యేసు ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ఆ యేసు ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ప్రభు పండగే క్రిస్మస్ ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏଇ ବଡ଼ଦିନ గొప్ప సంతోషం ଆଉ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ప్రజలందరికీ కలిగిపో మహా సంతోషం ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମ୍ବାଦ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ పాపులను రక్షించడానికి ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ నిర్గమకాండంలో దేవుడు అంటున్నాడు ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ఆ କହନ୍ତି ప్రజలను విడిపించడానికి ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ రెండోది ଦ୍ୱିତୀୟ ఆ ବିଷୟ ప్రజలను నడిపించడానికి ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ఈ లోకములో ଏଇ ଜଗତରେ నిన్ను చేయి పట్టుకొని ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ఒక తల్లిలా ଜଣେ ମା ఒక ଭାବରେ తండ్రిలా ଜଣେ ବାପା ఒక ଭାବରେ కాపరిలా ଜଣେ ପାଳକ ଭାବରେ నిన్ను నడిపించి ଆପଣଙ୍କୁ ఆ ଚଳାଇ మోక్షానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ఇమ్మానుయేలు దేవుడు ଇମାନୁଏଲ అనగా ପରମେଶ୍ୱର దేవుడు మనకు తోడు ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ఎవరు నిన్ను ପରମେଶ୍ୱର విడిచిపెట్టినా ఎవరు నిన్ను విడిచిపెట్టినా ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ఎవరు ପରିଚାଳନା నిన్ను କରେ త్రోసివేసినా ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ఎవరు ଛାଡ଼ିଦେବେ నిన్ను అసహించుకున్నా ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି నిన్ను విడువను ఎడబాయనే ସେ దేవుడు ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ నిన్ను ନାହିଁ నడిపించడానికి ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ నీకు ముందుగా నడవడానికి ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు ଏଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ దేవుడు అంటున్నాడు ଆଉ କହୁଛି నేను దిగి వచ్చాను ଆଉ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବି ఎందుకు କାହିଁକି నిన్ను విడిపించి ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ వాస్తవానికి నడిపించడానికి ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ఈ ପାଇଁ లోకంలో నిన్ను ఎవరు నడిపిస్తారు ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ ତୁମକୁ నీ ପରିତ୍ରାଣ తల్లిదండ్రులు କରିବ? నీతో ఎంతవరకు ఉంటారు ଆଉ ତୁମ ବାପା ମା କେତେ ଦିନ ତୁମ ସହିତ దేవాది ରହିବେ? దేవుడు అంటున్నాడు ଅନ୍ୟପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି I will guide you. నేను నడిపిస్తాను ମୁଁ ତୁମକୁ ଚଲାଇବି నేను నీ చెయ్యి విడువను ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ అనేక మంది ଅନେକ ଲୋକ నన్ను నా తల్లిని విడిచేశారు విడిచిపెట్టారు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టారు ଆଉ ମତେ ମୋର ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ నా భర్త నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ నా ଛାଡ଼ିଦେଲା భార్య నన్ను ମୋ విడిచిపెట్టేసింది ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା నా బిడ్డలు నన్ను ମୋ విడిచిపెట్టేశారు ପିଲାମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ఎంతమంది ఏడుస్తున్నారు ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇମାନେ ఎవరు నిన్ను చేయి విడిచినా ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ యేసు ଛାଡ଼ିବେ నిన్ను చేయి విడువడు ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ అందుకనే ఒక భక్తుడు పాడుతున్నాడు ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ఎవరు ଗାଉଛନ୍ତି నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు చేయి విడువడు చేయి విడువడు చేయి విడువడు చేయి విడువడు ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు రక్తముతోడా కడిగి వేశాడే రక్తముతోడా కడిగి వేశాడే లాలించును ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినా యేసు చేయి విడువడు ప్రియులారా ଯେଉଁମାନେ ఎవరు నిన్ను విడిచిపెట్టినా సరే ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ నా భర్త నన్ను విడిచిపెట్టాను బాధపడుతున్నావేమో ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ నా ଭାବୁଛନ୍ତି తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచిపెట్టాను బాధపడుతున్నాను ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଆସିବେ ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జనాలారా ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ నా యొద్దకు రండి ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ నేను మీకు విశ్రాంతి ମୁଁ ఇస్తాను. ତୁମକୁ నేను మీకు నెమ్మది ఇస్తాను. ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି నేను ଦେବି మీకు సంతోషం ମୁଁ ఇస్తాను. ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି అమెరికా దేశంలో ଆମେରିକା ଦେଶରେ ఒక పత్రిక వారు ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଲୋକମାନେ ఒక ఎగ్జామ్ ఒక పరీక్ష పెట్టారు ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ରଖିଲେ ఒకే ఒక ప్రశ్న ఇచ్చారు పేపర్ లో ଆଉ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ମାନେ డబ్బు అనగా ఏమి ଟଙ୍କା ମାନେ କଣ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మనీ ଆଉ ଟଙ୍କା ମାନେ କଣ సరి అయిన జవాబు రాసిన వారికి ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ మంచి బహుమతి ఇస్తామని ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। అనేక మంది అనేక రకాలైన సమాధానం రాశారు ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଥିର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ డబ్బు ఉంటే మేము ఏమైనా చేయగలం ଆଉ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା మనీ ఈస్ ద హార్ట్ బీట్ ଆଉ ଟଙ୍କା ହିଁ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ఈ దినాల్లో అనేక మందికి ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କୁ గుండె ఎలా పట్టుకుంటుందో తెలుసా ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ
ସ୍ପନ୍ଦନ କେମିତି ହୁଏ మన ଜାଣନ୍ତି? గుండె సాధారణంగా లప్ డప్ అని పట్టుకో ଆମର ଛାତି ବା ଆମର ହୃଦୟ ଲପଡପ ହେଇକି ହଉଥାଏ। కానీ ఈ దినాల్లో మన గుండె ఎలా పట్టుకుంటుందో తెలుసా ତ ଆଜିକାଲି ଆମର ଛାତି କେମିତି వేరే కాదు సార్, ఎలా పట్టుకుంటుంది କେମିତି ମାରି ହଉଛି? డప్ 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 వాట్ ఇస్ దట్ ଟଙ୍କା 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 ହଉଛି। టంకా టంకా డప్పు 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 ଟଙ୍କା 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 సరేనా ଦେଖିଲେ కానీ କିନ୍ତୁ మన సాధారణ